বিরতির পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। 23 এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণ। অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি বুথে বুথেই মোতায়েন করা থাকবে আধা সামরিক বাহিনী। সোমবার পুলিশ সদর দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানান পুলিশ মহানির্দেশক একে শুক্লা। বহু বিতর্কিত বিবাদ, রাজনৈতিক অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আগামীকাল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। গত 18 এপ্রিল ভোট গ্রহণের কথা ছিল পূর্ব আসনে, কিন্তু বিরোধী দল কংগ্রেস, সিপিএমের সন্ত্রাস অভিযোগ সহ বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচন আসনের ভোট গ্রহণ 5 দিন পিছিয়ে দেয়। সরব প্রচার শেষ হয়েছে গতকাল। আজ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দিকে রওনা হন ভোটকর্মীরা। এদিকে পুলিশ সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক একে শুক্লা এবং নির্বাচনের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা এডিজি পুনিত রাস্তগি এবং আইজি অরিন্দম নাথ জানান, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি বুথে বুথেই মোতায়েন থাকবে আধা সামরিক বাহিনী। স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথ গ্রহণ কেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কোনো ধরনের অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই অবাধ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বিঘ্নে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পক্ষপাতী পুলিশ প্রশাসন। কোনো ধরনের হুজ্জুতি বরদাস্ত করা হবে না, তাই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে গোটা রাজ্য। সিল করে দেওয়া হয়েছে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত। नमस्कार, मैं आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिपुरा की दूसरी लोकसभा सीट 2 त्रिपुरा ईस्ट लोकसभा सीट पर कल मतदान होने जा रहा है। आपके माध्यम से मैं इस लोकसभा सीट के सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कल के मतदान को कंप्लीटली फ्री एवं फेयर तथा शांतिपूर्ण कराने के पुलिस द्वारा पूरे सुरक्षा इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बीच में हमें केंद्र से 42 और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एवं स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस की कंपनियां प्राप्त हुई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास पहले से ही 64 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एवं स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस की कंपनियां केंद्र द्वारा दी गई थी। इन टोटल कंपनियों के अलावा ईस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 4000 से ज्यादा TSR जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा लगभग 200 के आसपास उनके ऑफिसर्स भी हैं जो उसको सुपरवाइज करेंगे, तथा सिविल पुलिस के भी 2600 से ज्यादा पुलिसमैन एवं ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। अब कल होने वाले मतदान में 1645 बूथ में से लगभग 87-88% मतदान केंद्रों पर केंद्र द्वारा मुहैया कराई हुई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एवं स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। जैसा आप जानते हैं कि कुछ मतदान केंद्र कंप्लीटली विमेन स्टाफ द्वारा मैन होते हैं, तो इस तरह के ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 31 मतदान केंद्र हैं, जहां पर सभी
स्टाफ एवं पुलिस डिप्लॉयमेंट वीमेन होंगे। इस केस में एक ऑलरेडी जैसा आप जानते हैं अखबार में भी आ चुका है, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि एक केस ऑलरेडी रजिस्टर किया जा चुका है और इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है। Sir, I have a question that how safe is the police, because we have seen an interview that wife of a officer in charge was giving an interview to a local TV that her husband was threatened by some goons. Even they had attempted to attack his house. This is one. Another is that in Dharmanagar one sector officer was reportedly attacked. Another is that one Jhansi Rani type leader threatened one IPS officer of dire consequences that became viral in social media. So I want to get your reactions. देखिए, आपने 3 प्रश्न कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्मनगर में जो इंसिडेंट हुई उसमें पुलिस ने वहां पर प्रभावी कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, इफेक्टिव लाठीचार्ज किया। वहां पर प्रेस रिपोर्टर्स भी थे और उन्होंने इस कार्रवाई को देखा होगा कि पुलिस ने उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से और जो कानून है कानून के हिसाब से उन्होंने उसको हैंडल किया। इसमें एक केस रजिस्टर हुआ, केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया उसी दिन रात में रेड करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद। वो लोग अभी जेल कस्टडी में हैं और उनको जेल कस्टडी का रिमांड जो है वो 3 मई तक है। ऐसा नहीं है कि उनको बेल मिल गई। बाकी जो एक्यूज पर्सन है, कुछ लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। आई कैन नॉट रिवील द आइडेंटिटी क्योंकि जो वीडियो फुटेज और ये सारी चीजें मिली उसके आधार पे कुछ लोगों का और आइडेंटिफिकेशन हुआ है और लगातार रेड्स चल रही हैं। एसपी नॉर्थ, इवन एसपी के साथ डीएम नॉर्थ ने भी पार्टिसिपेट किया है रेड्स कंडक्ट करने में। वो लोग वहां से भागे हुए हैं। अगर हमें कोई भी किसी तरीके की सूचना देता है उनके बारे में, क्योंकि आप लोगों ने भी कुछ लोगों को देखा होगा, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कोई लीड देते हैं तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और ये सभी जेल के पीछे होंगे। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। 1 নং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণে ভোট দখলের অভিযোগ খতিয়ে দেখে অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নেওয়া শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। বুথ দখল মামলা নেওয়া শুরু। 1 নং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা ভোট হয়েছিল গত 11 এপ্রিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল যে বেশ কিছু ভোট কেন্দ্রে ছাপ্পা ভোট হয়েছিল। এই অভিযোগের পরে ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে দিল্লিতেও তলব করেছিল। তারপরই নড়েচড়ে বসে বিরোধী কংগ্রেসের সিসিটিভি ফুটেজও ইতিমধ্যে খতিয়ে দেখেছে দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। এদিকে সোনামুড়া মহকুমায় রয়েছে 4টি বিধানসভা কেন্দ্র, মোট বুথ রয়েছে 218টি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নির্দেশে 20 সোনামুড়া বক্সনগর বিধানসভা আসনের 1টি এবং 23 ধনপুর বিধানসভা আসনের 3টি বুথের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বুথ দখলের অভিযোগে কলমচড়া থানা এবং যাত্রাপুর থানায় মামলা রুজু হয়েছে। অতিরিক্ত 2 রিটার্নিং অফিসার এই মামলা রুজু করেছে। 20 বক্সনগর বিধানসভা আসনের 1 নং বুথ রহিমপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোট গ্রহণ। এই বুথে মোট ভোটার 668 জন, ভোট পড়েছে 376টি ভোট। এআরও সুব্রত মজুমদার এই কেন্দ্রে বুথ দখলের অভিযোগ আনেন। 23 ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের 28 নং বুথ বর্ণারায়ণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, 34 নং বুথ নির্ভয়পুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং 52 নং বুথ হিম্মতপুর এসবি স্কুল, মোট 3টি বুথের বিরুদ্ধেও বুথ দখলের অভিযোগ করেন এআরও অসিত কুমার দাস। 28 নং বুথে 1015টি ভোটের মধ্যে 923টি ভোট পড়ে। 34 নং বুথে 559টি ভোটের মধ্যে 959টি ভোটের মধ্যে 834টি ভোট পড়ে। 52 নং বুথে 609টি ভোটের মধ্যে 542টি ভোট পড়ে। জানা যায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই মামলা নেওয়া হয়। অন্য একটি সূত্রে জানা যায় সোনামুড়া মহকুমায় আরও বেশ কিছু বুথের বিরুদ্ধে মামলা করবে কমিশন। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।
প্রচুর পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক নেশা কারবারিকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। ঘটনাটি ঘটে শহর আখাউড়ার স্থলবন্দর এলাকায়। প্রচুর পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। ঘটনাটি ঘটে শহরের আখাউড়া স্থলবন্দর এলাকায়। ধৃত যুবকের নাম হলো রবি মিয়া। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, সোমবার বিকালে শহরের আখাউড়া স্থলবন্দর এলাকা থেকে প্রায় কোটি টাকার নেশাযুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেট সহ রবি মিয়া নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর স্থানীয় জওয়ানরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন পুলিশের উচ্চ আধিকারিকরা। ধৃত যুবক রবি মিয়াকে জওয়ানরা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় কোটি টাকার মতো ইয়াবা ট্যাবলেট ধৃত যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানিয়েছে, সম্ভবত উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বহির্রাজ্যে পাচার করার উদ্দেশ্যে ছিল। অনেকদিন ধরে জানছি এখানটায় ইয়াবা ট্যাবলেটের ভালো বিজনেস হচ্ছে, আসছে ওই পার থেকে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা বিএসএফের সঙ্গেও যোগাযোগ করি এবং প্লেন ক্লোথের লোক রাখা হয়। এবং আজকে খবর আসে যে এই রবি মিয়া নামে একটা ছেলে আছে, বেশ কিছু ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে আসে এবং একটা বাইকে ও আসছে। এই ইনফরমেশন পাওয়ার পর প্লেন ক্লোথে রাখা হয়, তাদেরকে আইসিপি ক্রস করে এই দিকটা আসার সময় আটকানো হয়। আটকানোর পরে আমরা সব পদ্ধতির মতো যা আইনের প্রক্রিয়া আছে সেই অনুযায়ী আমরা প্রিসার্চ করাই আমাদের নিজেদেরকে। তারপরে ওর সার্চ করার পরে ওর কাছ থেকে এখনও গুণা হচ্ছে। ওর ইন্টারোগেশনের পরে জানা গেছে যে 5,800 ইয়াবা ট্যাবলেট আছে। বাজার মূল্য যেটা কাস্টম রেট আছে এটা 29 লাখ। 29 লাখ। এর সাথে কি আরো অন্য কেউ জড়িত আছে? এখন তো ইনভেস্টিগেশন ইজ আন্ডার প্রোগ্রেস। তথ্যভিত্তিক আমি সময় জানাবো আপনাদের। এটা কি বিএসএফের উদ্যোগে ছিল না অভিযানটা? এটা জয়েন্ট অপশন। এটা আগেও একদিন হয়েছে, ওখানটা সাকসেস হয়নি, আজকে সাকসেস হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আজ সকাল থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত 3টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের কাজে যুক্ত কর্মীরা যার যার ভোট কেন্দ্রে রওনা হন। সোমবার সকাল থেকেই তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত 3টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কাজে যুক্ত কর্মীরা যার যার ভোট কেন্দ্রে রওনা হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। নির্বাচনী কাজে রাখা হয়েছে 3টি মহিলা দল, জানায় এআরও ভাস্কর ভট্টাচার্য। সকাল থেকে নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তোলার জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোট কাজে নিয়োজিত কর্মীরা নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে রওনা হয়। তেলিয়ামুড়া মহকুমায় 3টি বিধানসভার মোট ভোটার রয়েছে 1,20,762 জন। ভোট কেন্দ্র রয়েছে 160টি, এর মধ্যে 37টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে স্পর্শকাতর, যার মধ্যে অধিক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। একটি স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্রে 7 কোম্পানি ফোর্স পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে এবার নির্বাচনের 17টি পোলিং স্টেশনে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্বাচনী কাজে 18 জন সেক্টর অফিসার এবং 18 জন পুলিশ সেক্টর অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে 127 জন। 160টি ভোট কেন্দ্রেই থাকবে ওয়েব ক্যামেরা বলে জানান এআরও। অবাধে যাতে ভোটাররা ভোট দিতে পারে তার জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। যদি কোনো এলাকার ভোটাররা কোনো ভয়ভীতির জন্য ভোটদান থেকে বিরত থাকেন তাহলে সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রের সেক্টর অফিসাররা খোঁজ নিতে বাধ্য থাকবেন এবং ভোটদানে অংশগ্রহণ করাবেন বলে জানান এআরও তথা মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য। তেলিয়ামুড়া মহকুমাতে 3টা অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট আছে। 27 কলপুর প্রমোদনগর একটা আর একটা 29 কৃষ্ণপুর এসটি অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট। এখানে মোট ভোট 1,20,62। আমাদের 160 আছে পোলিং স্টেশন, যার মধ্যে 160-এর মধ্যে 160 পুলিশ নেই। সিসিটিভির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিসিটিভিগুলি ভোটের দিন থেকে চালু করা থেকে এবং সময় এগুলি এয়ার অথরাইজেশন বা ওনারা জমা দেবেন সরকারে। এছাড়া করা হয়েছে নতুন মধ্যে আমরা এখন অব্দি 17 পোলিং স্টেশনে আমাদের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। আমরা হিসেব করছি, আমাদের কাছে ডাটা আছে যে যেখানে কমোটর দুটি সংখ্যায় আছে সেগুলিতে আমরা সেগুলি এলোরা নিয়ে গেছেন। আজকে বাকি ছিল এগুলি এখন অব্দি নিয়েছেন ছিল। তবেও আমরা কিছু রেখেছি বেশি না 4টা, যদি কষ্ট বলে পাশে বিকেলে কোনো কিছু যায় সেটা আমরা পাল্টে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। এছাড়া আমাদের এই মহকুমায় 3টে পোলিং স্টেশনে এবার মহিলা পোলিং অফিসার, ট্রেনিং অফিসার এমনকি সিকিউরিটি পার্সোনাল যারা কোনো মহিলা, তো ওই পোলিং স্টেশনগুলি বিশেষভাবে দেখাশোনা করার জন্য
রিজার্ভ থেকে নতুন সেক্টরের উপরে আলাদা তুলছি, এমনি নতুন একেবারে ওনারা থাকবে না, আরও জন থাকবেন স্টাল, ওরা ওই জায়গায় থাকবেন। মাইক্রো আমরা এখানে 127 জন হয়, মাইক্রো অলরেডি আমাদের যা পোল পার্টি আছে তাদের সাথে রয়ে গেছে, এখন অব্দি আমরা 111টা কমিটি মুখ করে এখন অব্দি। তো সবার আমরা পাবো, ওনারা পৌঁছেন এবং সমস্ত পেশেন্ট মেডিকেল ওই করে। এছাড়া আমাদের 7 পয়েন্টের মতো সিএপি পেয়েছি, তারা এসডিও সাহেবের কথা আছে ওই ফোর্সগুলি কোনকে ভালো এরিয়াগুলি আমাদের সেগুলিতে ওনারা বল দেন এবং আজকে ওরা সেন্টার হচ্ছে ভোট সম্পূর্ণভাবে থাকবেন থেকে শুরু মিনিমাম ছিল সেখানে পাঠাচ্ছে। স্যার এখানে যদি কোনো ভোট দিতে না পারে বা এরকম একটা ব্যাপার আছে যে ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাব্রুম 39 ও 40 এই দুটি কেন্দ্রে রওনা দিয়েছে ভোটকর্মীরা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ সাব্রুম মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে 39 এবং 40 এই দুইটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের নিযুক্ত কর্মীরা ইভিএম ও ভোট গ্রহণের জন্য যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে সাব্রুম মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে ভোট কেন্দ্রগুলোতে রওনা দিয়েছেন। সাব্রুম মহকুমার 39 এবং 40 এই দুটি কেন্দ্রে মোট 160টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে 40 সাব্রুম এ রয়েছে 53টি এবং 39 এ রয়েছে 54টি। এই ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে দুটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি 39 অ্যান্ড 40-এর অ্যাসেম্বলি সেগমেন্টের ব্রাঞ্চ অফিসার সাব্রুম সাব ডিভিশনের। তো এখানে পূর্ব ত্রিপুরার কালকে যে ভোট হবে, ভোট কর্মীরা আজকে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় 70% ভোটকর্মী রওনা দিয়ে দিয়েছেন আর 30% রয়ে গেছেন। আমরা ম্যাটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করছি, দুটোর মধ্যে সবাই ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে যাবেন। সমস্ত ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা নিয়েছি ভোটকর্মীদের জন্য এবং সুষ্ঠু ভোট, অবাধ ভোট গ্রহণের জন্য। সমস্ত ভোট কেন্দ্রে এমএফ ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করা হয়েছে। সমস্ত ভোট কেন্দ্রে যারা দিব্যাঙ্গ ভোটার আছেন তাদের জন্য হুইল চেয়ার এবং সরকারি কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে ওনাদের ভোটের সহায়তা করার জন্য, বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য। অ্যান্ড আমাদের আরক্ষা প্রশাসনও সঠিকভাবে এসডিপিও সাহেব এবং এখানে যিনি আইপিএস একজন অফিসার আছেন ওনারা সহ টহল দিচ্ছেন, পুলিশ টহল বজায় আছে, সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট সঠিক আছে। আমরা চাইছি কালকে একটা শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ ভোট আমাদের এখানে সংগঠিত হবে। সাব্রুম 40-এ কতটা ভোট কেন্দ্র? এখানে মোট টোটাল ভোট কেন্দ্র আছে 160টা। এর মধ্যে সাব্রুমের আছে 40, সাব্রুমের আছে 53 অ্যান্ড 39 মনুর আছে 54। এবং পুলিশ যে ত্রিপুরা পুলিশ অ্যান্ড ত্রিপুরা যে টিএসআর বাহিনী আছে, বাহিনীর মাধ্যমে এরিয়া ডোমিনেশন করা হচ্ছে, ফ্ল্যাগ মার্চ করা হয়েছে, রোড মার্চ করা হচ্ছে, টহল জারি আছে। যে ভার্নারেবলস যেই সেকশনগুলি আছে সেখানে সম্পূর্ণভাবে পুলিশ সেক্টর অফিসার অ্যান্ড আমাদের যে টহলরত পুলিশ আছেন তারা মোবাইল করবেন। শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করার জন্য সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সোমবার রাজধানীর মহারানী তুলসীবতী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো এক রক্তদান শিবির। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন। 8 টাউন বরদুয়ালি কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে সোমবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর মহারানী তুলসীবতী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের উদ্বোধন করেন
স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা সহ অন্যান্যরা। শিবিরে এদিন রক্তদাতারা উৎসাহের সাথে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। এদিন রক্তদান শিবিরে উদ্বোধন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন বলেন, রক্তদানের ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া ও ব্রেন স্ট্রোকের আশঙ্কা কম থাকে। তাই তিনি সকলকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানান রক্তদানের জন্য তাদেরকে যে ক্যালেন্ডার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে সেই ক্যালেন্ডার মোতাবেক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার জন্য। আরও বেশি মাত্রায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হোক রাজ্যে, কখনো যেন ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্ত স্বল্পতায় না ভোগেন। রক্তের একটা বিশাল চাহিদা রয়েছে আমাদের। নতুন নতুন যারা দাতা, প্রায় ভদ্রলোক 25 বছর বাদে রক্ত দিচ্ছেন, তাদেরকে বললাম রক্ত দেওয়ার অভ্যাসটা 4 মাস অন্তর অন্তর করুন। এতে শুধু আপনি অন্যকে উপকার করছেন না, নতুনভাবে জীবন ফিরে পেতে আপনি নিজেকে সুস্থ রাখছেন। কারণ দেখা গেছে যারা রক্ত দেন, একটা স্টাডিতে দেখা গেছে তাদের হার্ট অ্যাটাক কিংবা ব্রেন স্ট্রোকের সংখ্যাটা অনেকটা মিনিমাইজ হয়ে যায়। যে তাদেরকেও আমি সকলের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসুন। বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনগুলোকে আমি অনুরোধ করব, যে ক্যালেন্ডার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে সেই ক্যালেন্ডার মোতাবেক আপনারা একদম রেগুলার ইন্টারভ্যাল অফ টাইমে 4 মাস অন্তর অন্তর আপনারা স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্যাম্পগুলো অনুষ্ঠিত করুন, ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোকে রক্তে স্ফীত রাখুন। মানে একটা রাজ্য সরকার যে ক্যালেন্ডার তৈরি করার কথা ছিল বিভিন্ন, সেই ক্যালেন্ডার মোতাবেকই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। আর যারা এখনো শুরু করেননি ক্যালেন্ডার মোতাবেক, আপনাদের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ, ক্যালেন্ডার অনুসারে আপনারা ব্লাড রক্তদান শিবিরগুলো সংগঠিত করুন। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সোমবার সিপিএম পশ্চিম জেলা কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হলো ভিআই লেনিনের 150তম জন্মজয়ন্তী। 22 এপ্রিল ভিআই লেনিনের 150তম জন্মজয়ন্তী। সোমবার সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের সম্মুখে এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয়। ভিআই লেনিনের 150তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের সম্মুখে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বামপন্থ প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত, সিপিআইএম সদর মহকুমা সম্পাদক শুভাশিস গাঙ্গুলি, সদস্য রতন দাস সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত সকলে ভিআই লেনিনের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে ভিআই লেনিনকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। পরে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আজ ভিআই লেনিনের 150তম জন্মজয়ন্তী। কমরেড লেনিন মানে হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াকু নেতা। শ্রমজীবী মানুষদের সংগঠিত করার যে কাজ এবং শ্রমিক শ্রেণী আলাদা রাজনৈতিক দল তৈরি করে মানুষকে সংঘবদ্ধ করে সমাজ পরিবর্তন, তার প্রতিভূ নেতৃত্ব হচ্ছেন কমরেড লেনিন। কমরেড লেনিন মানে হচ্ছে পুঁজিবাদের উৎখাত। কমরেড লেনিন মানে হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আপোষহীন যোদ্ধা শ্রমজীবী মানুষের, এবং পুঁজিবাদের অবসান ছাড়া কি স্বাধীনতা, কি ব্যক্তি স্বাধীনতা, কি গণতান্ত্রিক অধিকার, কি আপনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য, এ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, এ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং সমস্ত কিছুর জন্য পুঁজিবাদের উৎখাত করতে গোটা ইতিহাসকে নেওয়ার প্রশ্ন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, ধনী গরিবের সমাজ, মিডিয়াও সেখানে নিরপেক্ষ না, বড় লোকদের পক্ষে।
সে মতাদর্শগতভাবেই হোক বা পারচেজড বিক্রি হয়ে হোক, এগুলো মোকাবেলা করেই এই লড়াই হয়েছে, হচ্ছে, আগামী দিনও হবে। যতই চেষ্টা ওরা করুক না কেন, সমাজকে পেছনের দিকে নেওয়া সম্ভব না। সে নির্বাচনে রিগিং করে কিছু আসন জিতলেই পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ যে সংকট, এই সংকট থেকে ওরা মুক্তি পাবে না। তাকেই কাজে লাগাতে হবে, কাজে লাগিয়ে লড়াইকে। কমরেড লেনিন অমর। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর সকল বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবির করার কথা জানিয়েছে। এই নির্দেশের প্রতিবাদ জানিয়ে ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রুট সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে। সমগ্র শিক্ষা অভিযানের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা গত 13 এপ্রিল স্মারকলিপি অনুযায়ী রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের অধীন সকল সরকারি ও সরকার অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবির করার কথা জানিয়েছে। এই নির্দেশের প্রতিবাদ জানায় ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রোড সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই প্রতিবাদ জানানো হয়। এই নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবি জানায় সমিতি। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দেয় ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রোড। সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ের জন্য গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলে প্রতিটি কাজের সহযোগিতা করা হবে বলে জানান ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রোডের সাধারণ সম্পাদক স্বপন। এই প্রতিশ্রুতি দেন তারা। শিক্ষকদের অযথা হয়রানি বন্ধ করার দাবি জানান তিনি। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় হয়তো আপনাদের নজরে এসেছে, আমরাও বিভিন্ন মিডিয়াতে আমাদের কিছু প্রতিবাদ আমরা পাঠিয়েছিলাম। বিষয়টা হলো যে আমরা জানি বহু বছর ধরে গ্রীষ্মাবকাশ আমাদের রাজ্যে চালু রয়েছে এবং আমি যতদূর জানি যে সম্ভবত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সামার ভ্যাকেশন চালু করেছিলেন, মানে তিনি যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে প্রথম এই সামার ভ্যাকেশন চালু করেছিলেন। এরপরে আমরা দেখি যে বলা চলে যে প্রায় ভারতবর্ষের গ্রীষ্ম প্রধান যে সমস্ত রাজ্যগুলো আছে প্রায় প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই গ্রীষ্মাবকাশের ছুটি দেওয়া হয় এবং এই যে ছুটি বা অবকাশ এটা আসলে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ছাত্রছাত্রীদের একঘেয়েমি দূর করার জন্য মাঝে মাঝেই এই ধরনের একটু দীর্ঘ অবকাশ প্রয়োজন এবং এই কারণেই শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রীষ্মাবকাশের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে যখন সারা দেশ নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, আমাদের রাজ্যেও নির্বাচন চলছে, এই অবস্থায় যখন মন্ত্রিসভার মিটিং হচ্ছে না কিংবা খুব বেশি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই, এমন সময়ে গত 13 এপ্রিল আপনারা জানেন যে সেদিন সেকেন্ড স্যাটারডে, স্বাভাবিকভাবেই অফিস বন্ধ। ঠিক এমন একটা দিনে আমরা দেখলাম যে যিনি এমনিতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এবং বর্তমানে উনি রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান কিংবা সর্বশেষ যেটা সমগ্র শিক্ষা অভিযান, এই সমগ্র শিক্ষা অভিযানের এসপিডি দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং এলিমেন্টারি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তার দায়িত্ব তিনি পালন করছেন। ওনার স্বাক্ষরিত একটা স্মারকলিপি আমরা দেখলাম যেখানে বলা হলো যে এবার গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যেও সমস্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পঠন পাঠনের কাজ চালু রাখতে হবে, একটা সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হলো। আমরা মনে করি যে এই ধরনের নির্দেশিকা এটা আসলে হয়তোবা কোনো ব্যক্তি বিশেষের নির্দেশে, কোনো ব্যক্তি বিশেষকে খুশি করার জন্য এটা করা হয়েছে, আসলে মোটেই এটা মনোবিজ্ঞান সম্মত না। এবং আমরা মনে করি যে শিক্ষার্থীদের এই যে অবকাশের অধিকার
বিশেষ করে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এই অবকাশের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হলো, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের এই গ্রীষ্মাবকাশের যে সুযোগ, এই সুযোগটা খর্ব করা হয়েছে। আমরা এটাকে অত্যন্ত স্বৈরাচারী, একেবারে খামখেয়ালিপূর্ণ, অমানবিক, অযৌক্তিক নির্দেশিকা বলে মনে করছি এবং আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি সমগ্র শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে। এবং আমরা দেখেছি যে ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। পাগলা কুকুরের কামড়ে শিশুসহ মহিলা সহ আহত 15। ঘটনা সোমবার বিশালগড় থানাধীন কড়ইমুড়া এলাকায়। পাগলা কুকুরের কামড়ে শিশু ও মহিলা সহ আহত 15। তারা সকলে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা সোমবার বিশালগড় থানার অন্তর্গত কোড়িয়ামুড়া, মুরাবাড়ি এবং লস্কর চৌমনি এলাকার। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। জানা গেছে, এদিন কালো রঙের একটি কুকুর কোড়িয়ামুড়া থেকে শুরু করে মুরাবাড়ি হয়ে লস্কর চৌমনি পর্যন্ত রাস্তার যাকে পেয়েছে তাকেই কামড়েছে। এমনকি বাড়িতে ঢুকে অনেকের হাতে পায়ে দাঁত বসিয়েছে। কুকুরটিকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে আতঙ্কে মানুষ দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে আছে। কি আপনার সাথে টোটাল কত কামড় দিচ্ছে? 10-12 জন, তার বেশি আমরা আরো যাইতেছে 10-12 তো বেশি। একটা কুকুর হয়েছে, কুকুরটা মারা হয়েছে, মারছে না কুত্তাটাতে? না, কুত্তা লাগতেছে না, আরো আইতেছে রুগী, আরো কামড়াইতেছে। আজকে তো ওপিডি বন্ধ, তো ইমার্জেন্সিতে আমাদের 2 জন ডাক্তারবাবু আছে। আমাকে হঠাৎ করে ফোন করলো যে প্রায় 10-15 জন কুকুরে কামড়ে রোগী হসপিটালে ভর্তি হয়েছে ইমার্জেন্সিতে। তো আমি দৌড়ে আসলাম, এসে দেখলাম যে খবর নিলাম কড়ইমুড়া পঞ্চায়েতে, কড়ইমুড়া বাজারের কাছেই পাগলা কুকুর মানে অনেক লোককে আক্রমণ করেছে। এখন পর্যন্ত 11 জন আমাদের হসপিটালে এসেছে ইমার্জেন্সিতে। সবাইকে আমরা ট্রিটমেন্ট করছি, ওদের নাম ঠিকানা লেখা হয়েছে। এবং যা খবর নিলাম যে কুকুরটা হঠাৎ করে দৌড়ানো শুরু করেছে এবং সব মানুষকে একজন একজন করে অ্যাটাক করেছে। তো সবার চিকিৎসা চলছে। রেফার কজন আছে? এখন পর্যন্ত আমরা রেফার করিনি। কুকুরে কামড় দিলে সাধারণত কী হয়, ভ্যাকসিন দিতে হয়, অন্যান্য সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিতে হয়, এগুলো আমরা করেছি এবং কয়েকজনকে আমরা অবজারভেশনে রেখেছি। এখন পর্যন্ত যদিও খুব একটা সিরিয়াস নেই, কিন্তু সবাইকে বেশ ভালোই কামড় দিয়েছে। ব্যাপারটা আমি জানিয়েছি, থানাতে জানিয়েছি এবং মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যানকে ফোন করেছিলাম যে যথাযথ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কারণ কুকুরটাকে আটক করতে হবে, কুকুরটা যদি ছাড়া থাকে এইভাবে তাহলে আরও অনেক লোককে কামড় দিতে হবে। এরকম কি এর আগে কোনোদিন হয়েছে এরকম? কিন্তু একসাথে এত লোককে কামড় দিতে আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। একটি ডান্স একাডেমির উদ্যোগে সোমবার জিবি হাসপাতাল চত্বর সাফাই করা হয়। এই সাফাই অভিযানে হাত লাগায় একাডেমির সদস্যরা। একটি ডান্স একাডেমির উদ্যোগে সোমবার জিবি হাসপাতাল চত্বর সাফাই করা হয়। এই সাফাই অভিযানে হাত লাগায় একাডেমির সদস্যরা। আগামী দিনে তারা একটি রক্তদান শিবির করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সমাজের জন্য দায়বদ্ধতা থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা। তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান রয়েছে মে মাসে। তার আগেই কর্মসূচি হাতে নিয়ে তার বাস্তবায়ন ঘটানো হচ্ছে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। অ্যাকচুয়ালি আমরা দ্য সুকসান ডান্স একাডেমি থেকে তো আমরা একটা অ্যানুয়াল ফাংশন, 7th অ্যানুয়াল ডে ফাংশন, তো আমরা ইভেন্টের নাম হলো এরর 404। তো ওইটার মধ্যে আমরা বিভিন্ন ইভেন্ট করছি, যেমন ত্রিপুরা স্ন্যাক্স ডান্স আইকন, ত্রিপুরা স্ন্যাক্স টপ মডেল, ড্রয়িং কম্পিটিশন, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। তো আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হলো 1 তারিখে। তো তার আগে আমরা বিভিন্ন কাজ করছি, যেমন ধরেন আমরা নবপ্রান্তিক অনাথ আশ্রমে একদিন খাওয়ারের ব্যবস্থা করলাম, ওটা করে ফেললাম। তারপরে কালকে আমরা ট্রাস্টের কিছু কালেকশন করলাম। তো আজকে আমরা জিবি হসপিটালে ছাপাই অভিযানে কিছু প্ল্যান করলাম, ঠিক আছে। তো তারপরে আমরা নেক্সট প্ল্যান হলো আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার প্ল্যান। তো আমাদের মেন ইভেন্ট হলো 4 তারিখ, মে মাসের 4 তারিখ রবীন্দ্র ভবনে। তো তার আগে আমরা 1 তারিখে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করব। তো এখন চাইছি যে আমরা কিছু করার জন্য আর কি সবাই মিলে। এই সাফাই অভিযান কি মেসেজ দিতে চাইছেন? ছাপাই অভিযান মধ্যে মেসেজ দিতে চাইছি যে আমরা যাতে কারোর যদি কোনো ইন্টারেস্ট থাকে, যেমন ধরেন কেউ যদি কোনো ইভেন্ট করে বা কিছু করে, আমি চাই যে সমাজের জন্য কিছু করুক। আমি এটাই চাই যে সমাজে শুধু আমরা নিজেরা করলে তো হবে না, সবার জন্য কিছু একটা করার প্ল্যান করলাম আর কি। তার জন্য আমরা এই পদক্ষেপ নিলাম।
আপনার নাম? আমার নাম মৃণালকান্তি সূত্রধর, দ্য সুকসান ডান্স একাডেমি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত একটি বসতঘর, ঘটনা সোনামুড়া থানা এলাকার কুলোবাড়িতে। এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত একটি বসতঘর, ঘটনা সোমবার সকাল 11টা নাগাদ সোনামুড়া থানাধীন কুলোবাড়ি এলাকায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে কেউ কিছু বোঝার পূর্বেই ভস্মীভূত হয়ে যায় ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র। ঘটনায় জানা যায় বাড়ির মালিক নজরুল ইসলাম অন্যান্য দিনের মতো জমিতে কাজ করতে চলে যায়। তার স্ত্রীও একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। ঘটনার সময় কেউই ঘরে ছিলেন না। বেলা 11টা নাগাদ আশপাশের লোকজন ঘরের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে ছুটে আসে এবং আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। খবর দেওয়া হয় সোনামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। ছুটে আসে দমকলের একটি গাড়ি, কিন্তু ততক্ষণে ঘরের ভেতরের সমস্ত কিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের। ঘরের ভেতরে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র, গুরুত্বপূর্ণ নথিসহ প্রায় সমস্ত কিছুই গ্রাস করে নিয়েছে আগুনের লেলিহান শিখা। ঘটনার আকস্মিকতা দেখে আশপাশের সকলেই হতবাক। ধারণা করা হচ্ছে ঘরের উপরের অংশে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত ঘটে এবং তা ধীরে ধীরে ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে, যার কারণে তৎক্ষণাৎ বাইরে থেকে কেউ টের পায়নি। একজন এলাকাবাসী জানান, ঘটনা আমি বাড়িতে কাজ করি, বসে দেখছি খোলানি একটু উঠতেছে, তখন আমি উড়ানো দাঁড়ায় দেখতেছি এদিকে আগুন জ্বলে দূরে এড়ে দেখছি এদিকে ঘর সিলিংয়ে দরজা গেছে, ঘরের চালক পুরো আগুন ধরে গেছে। তখন এরা আমরা চেষ্টা করছি আগুন জীবনে রিভিতে পারছি না, ফায়ার সার্ভিসের ফোন দিয়েছে, ফায়ার সার্ভিস এমনি ফায়ার সার্ভিস কি আইয়া পাইছিনি আগুন না এর আগে? আগুন মোটামুটি পাইছে, এর আগে কিন্তু পুরো জ্বলে গেছে। আর ফায়ার সার্ভিস কিটা হয় বাংলা দিয়ে গেছি। নামটা কিটা তাইনের যার ঘর? নজরুল ইসলাম। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা জানান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 2.5 লক্ষ টাকা। তিনি বলেন যে এনে কুলোবাড়ি ওয়ার্ড নাম্বার 5 নজরুল ইসলাম এনে বাড়িতে একটা বছর ধরে মানে ফায়ার হয়েছে। এটা আমরা অনেক 11টা সামথিং আমরা একজন মানে রানিং কলারের মারফত আমরা খবরটা পাইছি, যেটা টেলিফোনের মাধ্যমে হলে হয়তো আমরা আরও দ্রুত ভূমিকা নিতে পারতাম। যাক, আমরা যেটা দেখলাম যে ঘরটার মধ্যে মনে হইতেছে মানে যেটা মানে তদন্ত করে যে বিষয়টা দেখা যাইতেছে হয়তো ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে সেটা মানে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হইতে পারে আর কি। এতে আমরা আসার আগে যেটা হওয়ার সেটা হয়েছে, তারপরে আমরা চেষ্টা মোটামুটি কিছু হইলেও সেফ হওয়া গেছে। ঘরটা দেখলে বোঝা যায়। আর ভিতরেরটা তো হয়তো মালিকও ছিল না, এটা আমরার মধ্যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। এতে কিছু ভালো জিনিসই পেপারস মানে থাকার বিভিন্ন কাগজপত্র, কাপড় চোপড় মানে যা আসবাবপত্র আছে এটা পুড়ে গেছে। এতে একটা ক্ষতি হয়েছে। যাকে এখন মোটামুটি আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আছে। ক্ষয়ক্ষতিটা জানা গেছে? ক্ষয়ক্ষতি এখন তো মানে একটা মানুষের যা বাড়িঘরের মধ্যে যা থাকে আনুষঙ্গিক ফ্যামিলি মেনটেন করার লাগে মোটামুটি অনেক কিছু এখানে পুরা গেছে। এতে আমরা যেটা মানে অ্যাসেসমেন্ট করতাম বলতে তাইনের মিসেস সে জায়গার মধ্যে দপ্তরের মানে অঙ্গনারী দপ্তরে উনি জব করেন, এখন উনি বাসাতে নেই। তো যেটা আমরা মোটামুটি 2.5 লাখ টাকার মতন একটা লসের সম্ভাবনা আছে সে জায়গাটার মধ্যে, যেটা আমরা লক্ষ্য করলাম। আর প্রায় 50-60 হাজার টাকার মতো আমরা সেভ করতেও পারছি সে জায়গার মধ্যে। যেসব পেপার পুরানো গেছে সেটা দেখলাম, তাই অনেক কিছু এমনকি তাই হয়তো যেটা কইলো মানে একটু লেখালেখি করতো, যেটা মানে সাহিত্যিকরা করে আর কি, তাই 2-3টা বই সে জায়গার মধ্যে পুরা গেছে। মানে আমরাও সেটার মধ্যে মর্মাহত, তাই নিয়েও তো খুব দুঃখিত সেটার মধ্যে। এদিনের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতবাক এলাকাবাসীরা। সুকান্ত বর্মনের রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। মামলা পাল্টা মামলায় জেরবার কল্যাণপুর থানা। মামলা পাল্টা মামলায় জেরবার গোটা কল্যাণপুর। কংগ্রেস কর্মীর মারে গুরুতর আহত বিজেপি কর্মী। গতকাল রাতে বিজেপি কর্মী নির্মল ঋষি দাস বাড়ি ফেরার পথে কংগ্রেস কর্মী সুদেব দেবনাথ নির্মলের পথ আটকায়। কল্যাণপুর থানা এলাকার দাওছড়া বাজারের একটি দোকানের সামনে তাকে লোহার টর্চ লাইট দিয়ে আঘাত করে সাধারণ কথাকাটাকিটিকে নিয়ে বলে অভিযোগ। সাথে সাথে বাজারে থাকা অন্যান্য কর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলে সুদেব দেবনাথ পালিয়ে যায় এবং রক্তাক্ত নির্মলকে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, বিজেপি নেতা জীবন দেবনাথ, তাপস দেবনাথ সহ একাধিক নেতৃত্ব। নির্মলের মাথা, পা এবং কোমরে বেশি আঘাত লাগে। তাকে আগরতলা জিবিতে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসক। এদিকে পুলিশ মারধরের অভিযোগ হাতে নিয়ে রাতেই সুদেবকে গ্রেপ্তার করে। জানা গেছে সুদেবের পরিবারও মামলা করে গোটা বিষয়ে। মামলা পাল্টা মামলাকে ঘিরে চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। 8:30-9টার মধ্যে আমরা অফিসের সামনে বসেছিলাম,
আমি 9টার দিকে অফিস থেকে বাড়িতে যাই, তার মধ্যে 10 মিনিট 5-7 মিনিট হঠাৎ করে খবর যায় আমাদের একজন পার্টির কর্মী নির্মল ঋষি দাস, ওকে বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে চাইনা লোহার টর্চ লাইট দিয়ে কংগ্রেসের এক গুন্ডা সুদেব দাস হঠাৎ করে তাকে আক্রমণ করে এবং আক্রমণের পরে নির্মল ঋষি দাস মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। উপরন্ত এই লোহার টর্চ লাইট দিয়ে 2-3 বার আক্রমণ করে লুটিয়ে পড়ে। পরবর্তী সময় যখন আমাদের বাজারের লোক যখন এগিয়ে যায়, ওই কংগ্রেসের গুন্ডা তখন সময় পালিয়ে যায়। এখন আমরা ওকে হসপিটালে নিচ্ছি, 4টি স্টেটমেন্ট চলছে, ওয়াইতে রেফার করা হয়েছে, প্রয়োজনে তাকে জিপিতে রেফার করা হবে। আমরা আশাবাদী পুলিশ প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে, আর যদি না নেয়, পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তার কোনো আমরা বলতে পারছি না। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।